بكلمة وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب ذو شرفين يا رب يا رب كرم وتعظيم ورفقة ومهابة وكرام وسلم ربه تبارك وتعالى الله العظيم وقريته ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى مجد مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مفتخرين يا ربي صفاء وإذ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة بيد الشفاء والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصار وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزلفك المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح معلم هذا الكتاب
Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Syafi'i, ثم إلى روحي Kiai Haji Sofyan Nizami, ثم إلى روحي Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ثم إلى روحي Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ثم إلى روحي Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid, ثم إلى روحي Ustaz Ihsan bin Syafiuddin, ثم إلى روحي Ustaz Haji Fathur Rahman bin Haji Ahmad Sarah, وأصولهم وفروعهم وذو الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية، ثم إلى روح Haji Marta bin Haji Sawin, ثم إلى روح Haji Sawin bin Haji Wasan, أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para asatizah, para tokoh masyarakat, para orang tua DKI Masjidul Hidayah, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, imamnya kita Ustaz Haji Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustaz Namin Setiawan, Bapak Marzuki Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Bapak Haji Ismeri, Bapak Haji Ibrahim, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabil ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya malam Ahad ini giliran Ustaz Ali Zainal Abidin untuk memberikan kajian kitab, namun beliau berhalangan karena sedang silaturahmi ke rumah mertuanya, sehingga tadi sekitar jam 1 WA sama saya, Ustaz mau diliburin atau antum gantiin? Yang bilang saya gantiin aja ya, karena saya kenapa saya hadir di majlis ilmu, majlis ta'lim salah satu bakti sama orang tua, terutama yang sudah meninggal. Kok begitu? Iya, kata Nabi Muhammad SAW,
inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashiratikum minal amwal fa in kana khairan istabshiru. Sesungguhnya amal-amal kamu itu diperlihatkan kepada kerabat kamu, sanak saudara kamu, bapak kamu yang sudah meninggal. Wa in kana khairan, jika amal itu baik, istabshiru, mereka gembira, senang. Makanya hadir di majlis taklim salah satu cara berbakti sama orang tua. Nah, ini orang tua kita yang meninggal lagi senang dikasih tahu gitu. Wahai Bapak Sabu, itu Hasan lagi sedang belajar menuntut ilmu. Wah, girang banget itu, ya nggak? Iya, senang itu. Di sana dikasih tahu, ya Allah berikan umur anak saya biar panjang, ya kan? Biar terus menuntut ilmu, ya kan? Kalau mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Dan memang kalau ada pengajian itu, terkadang ada, ya mohon maaf ya, ucapan-ucapan kita yang menyakitkan. Anggap aja sebagai jadam atau jadam. Pahit nggak? Pahit. Tapi kan obat ya nggak? Buat obat. Gitu. Gula manis nggak? Manis, disanjung-sanjung manis, tapi menyakitnya. Iya. Makanya kalau ada yang sekiranya nyakitin, tidak ada maksud untuk menyakitkan, anggap aja sebagai obat hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 ya, bulan Rajab. Tadi pagi hari kita belajar di kuliah subuh Sabtu, Ustaz Ali menerangkan tentang fadilah-fadilah bulan Rajab. Salah satunya adalah bulan Rajab itu bulan nanam. Kemudian Sya'ban bulan nyiram. Dan juga Ramadan bulannya menuai atau panen. Kalau kita nggak menanam di bulan Rajab, nggak mungkin kita bisa nyiram di bulan Sya'ban. Apalagi ngambil hasilnya di bulan Ramadan. Makanya mulai bulan Rajab ini memperbanyak amal ibadah. Karena amal ibadah kita dilipat gandakan. Begitu juga dosa kita. Perbanyak amal baik. Terutama banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab kita juga mengenal satu peristiwa yang amat penting, yang dimana dalam peristiwa itu kita sehari semalam harus menunaikan ibadah kepada Allah 5 kali, yaitu ibadah sholat yang kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Hari ini saya bawakan satu kitab yang menjelaskan kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Kira-kira apa? Nggak tahu. Kita coba ya di sini di dalam kitab Burhatun Nasihin, di kitab saya halaman 110. Ya, tentang sebab-sebab terjadinya Mi'raj. Kenapa terjadinya Mi'raj? Wa qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa amma sababul mi'raj fa huwa anna al-ardha iftakharat 'ala as-sama'i fa qalat al-ardu ana khairun minki li'anna Allah ta'ala zayyanani fil bilad wal bihar wal anhar wal ashjar wal jibali wa ghairiha. Faqalat as-sama'u ana khairun minki li'anna asy-syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflaqa wal buruja wal arsya wal kursi wal janna fiyya ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalam kitab ini disebutkan sebab-sebab terjadinya Mi'raj, naiknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata kitab ini disebutkan awalnya itu bumi membanggakan dirinya terhadap langit. Disebutkan di sini iftakharat 'alas sama, bumi itu nyombongin diri. Biasanya kalau orang banggain diri ada apa? Ada kelebihannya, keutamaannya.
Begitu kita ketemu sama teman kita, oh masjid saya lebih baik dari masjid kamu. Kenapa? Masjid saya dong spekernya keren. Ya. Sekarang udah punya TV, TV-nya atuh, tapi nggak boleh nonton. Bolehnya ngeliat apa yang ada di situ aja. Ya. Karena ada usulan, sekalinya apa namanya setel film, sekalian aja setel dangdut kawan. Setel salawatan. Kalau sudah mulai setel ya, setel salawat apa terlalu ini dangdut. Apalagi ada iklannya, ya nggak? Iklan di YouTube kan macam-macam. Iya. Nah, ada gambar yang gagal bener loh, masuk ke masjid. Tiba-tiba jatuh di TV. Ya. Hati-hati jatuh TV itu. Ya. Makanya udah nggak usah pakai setel-setelatan, udah yang ada di situ aja ya kan. Tuhan gambarnya keren-keren tuh, cakep-cakep tuh. Ya. Jadi dia membanggakan dirinya. Apa kata bumi? Ana khairun minki. Saya ini lebih baik dari langit. Kemudian dia mengajukan alasan. Inna Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala zayyanani. Menghiasi diriku. Katamu. Bil bilad. Dengan negeri-negeri. Karena di bumi ini banyak negeri. Banyak negeri. Ya. Kemudian. Wal bihar. Di bumi itu ada laut. Banyak laut. Wal asjar. Banyak pohon-pohonan. Wal anhar. Banyak sungai-sungai. Wal jibal. Juga banyak gunung-gunung di bumi. Wa ghairiha dan lain-lain. Tentunya mendengar ini langit gak mau kalah. Emang lu tuh punya semua. Punya laut, punya bumi, punya apa lagi? Sungai dan lain sebagainya. Tapi lu pasti gak punya ini. Faqalatis sama. Kemudian balas tuh. Langit balas ngomong. Apa kata langit? Ana khairun minki. Kayak gak bisa. Saya ini lebih baik dari kamu. Li'anna syamsa wal qamara wal kawakiba wal aflaka wal buruja wal arsya wal kursiya wal jannafiyah. Karena yang namanya matahari, bulan, bintang-bintang, gugusan bintang-bintang, arsy, kursi Allah dan juga surga ada padaku. Sementara itu gak ada padaku. Jadi membalas-balasan nih, ya kan? Saling membanggakan sesuatu yang ada pada dirinya. Bumi banggakan ini, kemudian langit banggakan itu. Gak mau kalah lagi. Kemudian bumi balas lagi. Apa kata bumi? Wa qalatil ardh fiya baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya'u wal mursalun wal awliya wal mu'minun ammah. Emang kamu punya langit. Langit kamu punya itu yang namanya matahari. Punya itu bulan, punya itu bintang-bintang, bahkan surga kamu punya. Tapi di sini nggak sebutkan bahwa di sana juga ada neraka. Nah, makanya yang disebutkan yang baik-baik aja gitu. Memang kau punya, tapi aku punya baitun, satu rumah, yazuru wa yatufu, yang orang-orang itu berkunjung ke situ dan juga mengelilingi rumah itu. Siapa yang mengelilingi? An-nabi, para nabi, wal mursalun, para rasul, awal-awal, wal aulia, para aulia, wassalihin, dan seluruh umat Islam berkunjung ke situ. Kemana? Baitul, yang kita kenal dengan nama Ka'bah. Punya enggak mau? Ka'bah di sana. Nah, kira-kira begitu. Dia banggakan dirinya. Kemudian dibalas lagi sama bumi langit. Wa qalatis sama fiya al-baitul ma'mur yatufu bihi malaikatus samawat wa fil jannati allati hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin wa arwahil awliya was salihin. Kamu punya Ka'bah, tapi saya punya Baitul Ma'mur, persis kayak Ka'bah.
Ya, punya rumah namanya Baitul Makmur. Yatufu, yang dikelilingi oleh para malaikat. Dan ada yang bilang kalau malaikat sudah masuk ke situ, tiap hari masuk itu ke Baitul Makmur 70.000 malaikat dan gak pernah balik. Berarti luasnya semana tuh? Luas banget, lebih luas dari Baitul Haram mungkin ya. Wa fiyya al-jannah, di saya juga ada surga. Wa hiya ma'wa arwahil auliya, arwahil mursalin. Di surga, di saya punya surga, tempat terbaik bagi arwah-arwahnya para rasul, para nabi, para aulia, dan juga orang-orang soleh. Orang tua kita yang soleh, yang hari ini lihat dikasih tahu, oh lagi ngaji, adanya di mana? Di surga bersama para nabi dan rasul, ya kan? Jadi surga itu kata kitab ini al-ma'wa, tempatnya yang paling bagus arwah orang-orang soleh. Nah, kira-kira kau punya enggak? Kata langit, kira-kira apa lagi yang kau punya? Kemudian bumi balas lagi, kagak mau kalah. Apa kata bumi? Wa qalatil ard inna sayyidal mursalin wa khatiman nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdalul mawjudati alaihi akmalut tahiyyat wa qana fiyya wa ajra syari'atahu alayya. Itu kamu punya, kata bumi. Tetapi ingat, inna sayyidal mursalin, sesungguhnya penghulu para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan juga penutup para nabi, wa habiba rabbil alamin, kekasihnya Tuhan semesta alam, wa afdalul mawjudati alaihi akmalut tahiyyah, makhluk yang paling utama yang kepadanya diberikan penghormatan yang paling sempurna. Wa qana fiyya, ada padaku. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, dan juga habibur rabbil alamin, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ada di bumi. Wa ajra syari'atahu alayya, dan syariatnya berjalan, dikerjakan di aku, di bumi. Nah, punya apa lagi kira-kira yang mau dibanggakan sama langit? Ketika bumi mengatakan bahwa baginda Muhammad SAW ada di bumi. Ketika dikatakan seperti itu, bahwa Sayyidul Mursalin, penutup para nabi, dan juga seutama-utamanya makhluk. Kalau paling namanya makhluk, malaikat makhluk, ya Baitul makhluk. Yang makhluk yang paling utama itu nggak ada di langit, adanya di mana? Di bumi. Falamma sami'at as-sama'u hadza ajazat wa sakanat anil jawab. Begitu dengar kalimat itu, tuh yang namanya langit diem, kagak bisa jawab, kagak berkutik lagi. Mau lawan gimana kalau makhluk yang paling utama ada di bumi, sementara langit kagak punya makhluk yang paling utama. Biar kata dia punya segalanya, apa namanya, malaikat semuanya ada di situ, surga ada di situ, kemudian seluruh bintang-bintang, matahari ada di langit. Tapi kalau makhluk yang paling utama ada di bumi, satu saja lawan banyak, buat apa? Kalah semuanya. Makanya diem tuh langit, gak bisa ngapa-ngapain, gak berkutik, gak berani jawab. Wasakanat anil jawab, diem tuh langit.
wa tawajjahat ila Allah Ta'ala. Kemudian dia ngadep sama Allah. Ngadu deh sama Allah. Apa ngadu? Ya Allah, gua habis ngomong-ngomong, habis banggain diri. Bumi banggain gini, aku banggain gini. Ketika dia menyebutkan bahwa makhluk utama yang ada di bumi, seakan aku nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab. Faqalat, kemudian dia bilang, Ilahi, anta tujibul mudharra iza da'aka, wa ana ajaztu 'ani jawabil ardi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah zat yang mengabulkan segala doa orang yang kesulitan, dan aku hari ini termasuk yang kesulitan dalam menjawab apa yang diutarakan oleh bumi. Aku nggak bisa jawab ketika dia mengatakan Sayyidil Mursalin, Abdul Makhlukat ada di bumi. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Kata langit, fa'as'aluka an tus'ida Muhammadan ilayya fa'atasharrafu bihi kama tasharrafatil ardu bi jamali wa takharat bihil ardu. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, an tus'ida Muhammadan, naikin Nabi Muhammad, bawa kemari Nabi Muhammad, bawa ke atas, jangan di bumi aja, suruh dia ke atas, angkat dia ke atas ke langit kepadaku. Atas syarabihi, yang dengannya aku bisa mulia, sebagaimana bumi bisa mulia karena adanya Nabi Muhammad SAW, dan dia berbangga diri dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Bumi bangga dengan adanya Nabi Muhammad, apalagi kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus bangga jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bahkan para nabi dan rasul yang tahu bahwa Sayyidil Mursalin Muhammad SAW makhluk yang paling utama, para nabi pengen jadi umatnya, pengen jadi umatnya. Kita sudah jadi umat Nabi Muhammad SAW, harus bangga. Cara bangganya gimana? Menjalankan syariat baginda Muhammad SAW. Banyak bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Mekah kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak ada orang berkunjung ke sana. Benar-benar. Kenapa orang berkunjung ke sana? Karena ada baginda Muhammad SAW. Dulu kampung Sa'ad, tempat Nabi Muhammad SAW tinggal, itu kering kerontang. Begitu Nabi Muhammad tinggal di situ, subur sampai sekarang. Kamu bayang, kalau Nabi Muhammad ninjak tinggal ke Bahusa, wah, agak ada yang miskin, ya nggak? Agak ada yang miskin. Itu pohon-pohonan namanya tumbuh semua, subur semua, berkat Nabi Muhammad SAW. Coba di mana Mekah sepi? Ada sepinya nggak? Agak. Begitu juga Masjid Nabawi, kapan sepinya? Agak. Gaji Husain yang sudah menetap di sana berapa hari itu? 10 hari ini ya deh. 41. Kapan sepinya Husain? Agak ada sepinya, apalagi Masjid Nabawi. Agak ada sepinya. Ziarah kepada Nabi setiap saat orang ziarah. Sampai dari Indonesia misalnya menginjakkan ke Madinah, begitu ninjak ke Madinah mereka sholat, yang tadi nggak sempat sholat di pesawat, langsung ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bumi saja bisa mulia berkat Nabi Muhammad, maka umatnya pun lebih mulia dari umat-umat yang lain. Karena surga tidak akan pernah dibuka kalau bukan yang buka Nabi Muhammad SAW, dan bukan surga tidak akan bisa dimasuki siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW dan umatnya sudah ada di situ. Jadi ntar kita bareng sana Bang Hasan, amin Bang Hasan ya. Amin. Semuanya di sini mudah-mudahan masuk surga semuanya. Gak usah pakai namanya mampir-mampir lagi, ya nggak? Langsung masuk ke dalam surga.
keutamaan Nabi Muhammad luar biasa, sehingga langit kepingin agar Nabi Muhammad itu dinaikkan. Dia doanya itu tadi minta dinaikkan Nabi Muhammad ke langit. Fa'ajaba da'wataha. Kemudian Allah mengabulkan doa daripada langit dikabulkan. Wa auhallahu ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam fi lailatis sabi'ati wal 'ishrina min Rajab. Allah mewahyukan, memerintahkan kepada malaikat Jibril di malam 27 dari bulan Rajab. Apa perintahnya? Kata Allah, la tasbah hadhil lailah. Kamu jangan kemana-mana di malam. Jangan berlayar, jangan pergi kemana-mana. Kata Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman pula kepada malaikat Israel, ya Israel, la taqbidil arwah hadhil lailah. Jangan kau cabut satu nyawa pun pada malam ini, yaitu malam 27 Rajab, yang dulu Bang Asa, yang dulu pada waktu Isra dan Mi'raj. Jangan mentang-mentang ntar malam 27 kagak mati gua. Kenapa? Aku pengen coba-coba nih, gitu kan? Buat tabrakin motor, kira-kira mati nggak? Kata malam 27 Rajab bakal mati, mati juga. Dulu, sekarang mah tetap ada yang meninggal, ya nggak? Ada yang meninggal malam 27. Waktu dulu, sekarang mah udah nggak berlaku. Tetap ada yang meninggal. Malaikat Israel berkeliling. Katanya sih sedang giat-giatnya di kebagusan. Sedang giat-giatnya. Kenapa? Seminggu kemarin udah 3 di kebagusan. Ya nggak? Anu sehari 2 nih, istri saya sama satu lagi 3M. Yang 3M-nya enggak. 2 hari kemudian saudara kita Bang Kimin. Gitu. Ada yang mau nyusul? Enggak, ntar belakangan aja, ya kan? Biarin dah, ya. Ntar dulu dah, ya. Iya. Nama kata Masan, biniku baru aku soalnya. Iya. Dulu paling banyak. Ustaz. Yang namanya biar kata dijamin masuk surga, tetep aja ya belakangan pengennya, ya nggak? Pengen belakangan, karena kita nggak dikasih lihat bentuk surga kayak gimana. Kalau dikasih lihat, wah, pada nyamperin itu, ya nggak? Pada nyamperin. Dan untuk melewati itu serem mengasah, serem. Kemarin Habib Abdullah datang kemari, dia nggak kasih tahu, itu orang sakaratul maut itu seperti orang ditebas 300 amal pedang, ditusuk sampai 300 pedang, sakitnya minta ampun. Itu yang paling ringan, yang paling ringan. Gimana kita? Ini kita dapat paling ringan apa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat yang paling ringan dan cepat, ya nggak? Cepat, jangan sampai kayak orang main kancang panjang, tarik ulur, nah itu udah kedetik tuh, sakitnya luar biasa. Tapi kalau langsung seret, nah enak gitu kan? Iya. Apalagi roh kita itu keluar semua kita. Apa semua kita maksudnya? Begitu malaikat mau cabut dari mulut ngomong, kagak boleh dari sini. Kenapa? Karena mulut ini digunakan oleh pemiliknya untuk berzikir kepada Allah. Cari yang lain. Kemudian malaikat itu lewat tangan. Kata tangan, jangan lewat tangan. Kenapa tangan? Tangan ini dipergunakan untuk membantu orang bersedekah. Cari yang lain. Lewat kaki. Kata kaki, jangan lewat kaki. Kagak bisa. Ini kaki dipergunakan orang ini untuk datang ke majelis taklim, ke masjid, ke tempat-tempat kebaikan. Cari yang lain. Lalu dia nanteng kemana? Ke mata. Mau lewat mata. Kata mata, jangan lewat mata. Kagak bisa lo lewat mata. Kenapa? Mata ini dipergunakan untuk melihat kitab Allah.
cari tempat lain. Akhirnya dia ngadu sama Allah, ya Allah, lewat matanya kagak bisa, lewat mulut kagak bisa, lewat ini kagak bisa. Kata Allah, tulis di telapak tanganmu namaku, perlihatkan kepada orang tersebut dan bilang keluarlah semua. Mudah-mudahan kita termasuk kayak gitu ya kan? Malaikat cuma ngasih tahu nih, wah keluar semuanya. Itu ada di kitab Daqaiqul Akbar. Ya. Kalau orang semuanya dipergunakan untuk kebaikan, matanya untuk kebaikan, mulutnya untuk kebaikan, kakinya untuk kebaikan, kemudian tangannya untuk kebaikan, mulutnya untuk kebaikan, tuh roh kita akan keluar semua yang kita. Cuman kasih lihat doang, asma Allah dia keluar. Tapi tetap aja sakit, tetap aja sakit. Ya, kalau nggak percaya kalau ada yang meninggal kasih tahu gimana sakitnya. Ya, kamu udah tahu kan WA grupnya ya. Apa kata Allah, ya Israel, la taqbidil arwah hadzal lailah. Jangan kau cabut nyawa siapapun di malam ini. Mendengar itu semua, malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Aja'atul qiyamah. Apakah hari ini akan datang kiamat? Kata Allah, la ya Jibril, tidak wahai Jibril, ini enggak akan terjadi kiamat. Walakin idhhab ila jannah wa khudhil buraqa wa adhhab bihi ila Muhammadin. Tapi hari ini kau pergilah ke surga, ambil buruk, pergi bersamanya menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazahaba Jibril, kemudian Jibril ke surga. Wa ra'a arba'ina alfa buraqin yarta'una fi riyadil jannah wa ala jabhatihim ismu Muhammadin. Kemudian malaikat Jibril pergi ke surga. Di surga ada 40.000 buraq. 40.000 buraq yang dia sedang berkeliaran di dalam taman-taman surga. Wa ala jabhatihim ismu Muhammad. Di keningnya tertulis nama Muhammad. Semua buraq Muhammad. Wa ra'afihim buraqan munsikan ra'sahu yabki wa tasilu min ainihi ad-dumu. Dari sekian banyak buraq, malaikat Jibril melihat ada satu buraq yang menundukkan kepalanya, diam dan meneteskan air mata, ngalir tuh air matanya. Satu buraq, sakit apa kagak ya? Oh, sakit benar. Faqala Jibril, kemudian Jibril bertanya, ma malaka ya buraq? Apa yang terjadi wahai buraq? Kata buraq, qala ya Jibril, inni sami'tu munzu arba'ina alfa sanatin isma Muhammadin fawaqa'a fi qalbi mahabbatun sahibi hadzal ism wa ashqatuhu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mendengar sejak 40.000 tahun nama Muhammad, dan telah ada dalam hatiku muhabbatus sahibi hadzal ism. Telah ada dalam hatiku itu rasa cinta kepada pemilik nama ini, dan aku rindu kepadanya. Masya Allah, buruk kangen sama Nabi Muhammad SAW. Wa ba'da dzalik lam ahtaj ila ta'am wala syarab. Setelah aku dengar itu, aku nggak butuh yang namanya makan atau minum. Nggak pernah makan, nggak minum, ceking itu buruk, kurus kering. Kenapa? Karena saking kangennya kepada Nabi Muhammad SAW. Wah taraktu binar ishqi, aku terbakar dengan api kerinduan. Masya Allah, buruk rindu sama Nabi Muhammad SAW.
sama pemilik nama yang ada di keningnya dia rindu. Kira-kira kita sebagai umatnya kangen dengan Muhammad. Kangen ya Allah, kangen Ustaz, mau ketemu enggak? Ya kan? Kangen tapi gak mau ketemu ya. Kangen tapi gak mau ketemu. Kenapa? Jangan sekarang. Aku pengen berbanyak amal dulu gitu kan. Karena mau ketemu dengan Muhammad mesti meninggal dulu gitu. Ada juga lewat mimpi. Tapi yang mimpi itu jarang. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang soleh ya, yang hatinya lurus. Kalau kita kan hatinya masih dengki sama orang, ya enggak? Iya, masih gedek sama orang, masih marah sama orang. Makanya sulit bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kelak kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata kepada burak tersebut, ana uwassiluka bimaksyukika summa asrajahu wa aljamahu wa ja'a bihi ila nabi alaihi salatu wassalam ila akhir kisah. Kata Jibril alaihissalam, burak, aku akan pertemukan engkau dengan manusia yang engkau rindukan. Kemudian dipakaikan pelana, dipakaikan kekang, dan mereka berangkat menuju Nabi Muhammad SAW, ditemani juga dengan malaikat Mikail. Karena nanti ketika terjadi Isra dan Mi'raj, baginda Muhammad SAW itu diceritakan sedang berada di Hijr Ismail, sedang di antara tidur dan terjaga. Di tengah-tengah, di pinggirnya ada pamannya Abbas, dan juga di sampingnya juga ada Ja'far. Nabi Muhammad itu telah dibangunin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad, bangun. Nah, ditanya, mau kemana kita? Udah, gak usah kita aja. Ya. Kemudian diantarkan ke tempat ke sumur Zamzam, dibelah dadanya, dicuci, ya. Cuci dengan air Zamzam, lalu diisi dengan bejana emas yang bersih, iman, ilmu, dan lain sebagainya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas dari awal Isra dan Mi'rajnya. Sekarang ini sebabnya dulu, kenapa Nabi Muhammad itu Mi'raj ke langit. Ternyata salah satunya adalah doa daripada langit. Karena dia kepengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan dengan adanya Nabi Muhammad SAW yang datang ke langit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit cerita yang ada di kitab Durratun Nasihin yang mungkin baru kali ini didengar kali ya. Iya, baru kali didengar. Emang jarang kalau kita bahas satu kitab khusus Isra dan Mi'raj, pertemuan seminggu sekali. Sebulan gak kelar, belum sampai bahasan kelar, udah bulan Sya'ban. Begitu bulan Sya'ban, bahas bulan Sya'ban. Ketemu tahun depan bulan Isra, ngulang lagi, kagak habis-habis. Ya nggak limit. Saya punya kitab khusus tentang Isra dan Mi'raj, namanya Du'aul Mi'raj. Itu begitu saya baca, ini apa selesai ya kalau disampaikan dalam sebulan ya? Apa bakal selesai? Mungkin nanti selang-seling kita bahas itu lengkap pembahasan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lagi bermanfaat khususnya untuk diri saya dan jamaah pada umumnya. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa sallim maradallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأسرك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.